पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं धनञ्जयं वसुधामं श्यामलं पीतवसनं द्विभुजं वेणुहस्तं च गोपुरेशोधरं भजे कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि तदेप्रिये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जय राम श्रीराम जय जय राम जय राम श्रीराम जय जय राम ओ जय राम श्रीराम जय जय राम राम जय राम श्रीराम जय जय 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 राम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरूप सनातनो भक्तरघुनाथो श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाईर करी चरण विलासी वैरागी पंडित धनंजय सर्वसप्रे प्रिया जय जय धनंजय
निगमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर्मु स्वकृपायष्टिदानेन सन्तसत्त्वबलम्बनम् तव कथामृतं तप्तजीवनो कवितं कल्मषापहो तव कथामृतं तप्तजीवनं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततो उदेकृते उदिदाजना माइकन भाई शिल्पी श्रीमदाततं माइक शिल्पी इन थकते भालो भाई नंद नंदन कृष्ण गोविंद दामोदर जय श्री माधव जय जनार्दन कृष्ण गोविंद दामोदर जय श्री माधव जय जनार्दन कृष्ण गोविंद दामोदर जय श्री माधव हरे राम 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 हरे हरे राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः नाम ब्राह्मणे नमो नमः राधा विनोद चंद्राय नमो नमः ओम नमो भगवती नृसिंहदेवाय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य शरणं हरि ओम तत्सत् उज्ज्वल वरण गौरवरतिं विलसित निरवधि भाव विदेहो उज्ज्वल वरण गौरवरतिं विलसित निरवधि भाव विदेहो त्रिभुवन पावन कृपयलेश त्रिभुवन पावन कृपयलेश नौ प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद गद गद यंतन भाव विकारं गद गद यंतन भाव विकारं दुर्जन कर्जन नाद विषाणो दुर्जन कर्जन नाद विषाणो भक्त भय भंजन कारण करो प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद अरुणांबरधर चारुकपोलो अरुणांबरधर चारुकपोलो इंदु विनिन्दित नखचय रुचिरं इंदु विनिन्दित नखचय जल विदाय गुणनाम विनोदं जल विदाय गुणनाम विनोदं जल विदाय गुणनाम विनोदं जल विदाय गुणनाम विनोदं प्रणमामि च श्री
कृत सेवा अभिनव रास रसिक नागरी गण कृत सेवा नागरी गण कृत सेवा नागरी गण कृत सेवा ब्रजपति द्रौपदी हृदयानंद ब्रजपति द्रौपदी नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतं दशमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः श्रीराजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञाञ्चोभयवंशानां चरितं पदमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांशेणावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशनः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। समग्र अस्तित्व के कृष्ण विभूति ज्ञाने व्यासपीठ থেকে অনন্ত কোটি সাদর দণ্ডবত প্রণিপাত। সম্মুখ ভাগে উপদিষ্ট শ্রীধাম শান্তিপুর নিবাসী
শ্রীমদ অদ্বৈত বংশাবদংশ প্রভুপাদ শ্রীল দীপক গোস্বামী মহাশয় এবং অপরাপর গুণীজন কীর্তনিয়া সুধী সজ্জন বৃন্দ তথা উপস্থিত মাতৃবর্গ সকলকে রাধা বিনোদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। বাংলার বিশিষ্ট কীর্তনিয়া শ্রী পলাশ সরকার মহাশয়, যার কীর্তন পরিবেশনে মহাজনী সুর, মহাজনী কাল, মহাজনী লয়, মহাজনী পদ সুষ্ঠুভাবে সুশৃঙ্খল ভাবে নিবেদিত হয়, পরিবেশিত হয়, যা শ্রবণে, যা আস্বাদনে বাংলা তথা বাংলার বাইরের সুধীজন আনন্দিত হন এবং সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। তার নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বাৎসরিক উৎসবে সঙ্গীতময়ী শ্রী শ্রী ভাগবতী বার্তা পরিবেশন করবার সদ্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে আমি নিজেকে কৃতজ্ঞতার্থ এবং ধন্য মনে করছি। অনেক কীর্তনিয়াগণ, অনেক সুপণ্ডিতগণ এই মঞ্চকে, এই আসরকে সমলঙ্কৃত করেছেন তাদের আপন আপন শিক্ষা, আপন আপন চর্চা, আপন আপন অনুশীলন, আপন আপন সাধনার অলঙ্কারে। তারা প্রত্যেকেই এই আসরকে করেছেন ভূষিত। আমি জানি না আমি ভূষিত করতে পারবো কিনা, তবে আপনাদের সকলের চরণে এই প্রার্থনা, আপনারা আশীর্বাদ করুন, অন্তত ভূষিত করতে না পারলেও যেন দূষিত না করি। তার কারণ এখন কীর্তনের নাম করে, পাঠের নাম করে সব জায়গায় দূষণ চলছে। তো বাবা, এতদিন শব্দ দূষণের কথা শুনে এসেছি, ভূমি দূষণের কথা শুনে এসেছি, জল দূষণের কথা শুনে এসেছি, এখন চলছে পূর্ণ মাত্রাতে সংস্কৃতি দূষণ। এই দূষিত সংস্কৃতির বিষ বাষ্পে সুধীজন বর্গের, সজ্জন বর্গের শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়, যাতে তাদের শ্বাস নেওয়াতে অল্প হলেও আনুকূল্য বিধান করতে পারি। এই প্রার্থনা আপনাদের সকলের জন্য প্রান্তে দাস রাধা বিনোদের। আপনারা প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে কীর্তন বলুন, পাঠ বলুন, সমস্ত কিছুর মূলে যে গ্রন্থটি সিদ্ধান্ত দেন, সেই মূল বা প্রধান সৈদ্ধান্তিক গ্রন্থটির নাম শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। তার কারণ নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যালি বলেছেন, যৌক্তিকতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন যে দেখো ভাই, যে কোনো বিষয় শুনেই গ্রহণ করো না, বিবেক আছে তোমার। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ বিবেক? বিবিচ্যতে ইতি বিবেক। বিবেচনা করবার ক্ষমতার নাম বিবেক। কোনটি গ্রহণীয়, কোনটি
কোনটি কর্তব্য, কোনটি অকর্তব্য, বিবেকের সাহায্যে বিবেচনা করে আমরা সেটি উপলব্ধি করতে পারবো। তবে হ্যাঁ, সেই বিবেকটিকেও হতে হবে অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত। তার কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনকে সামনে রেখে লিখিত বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে গীতা মুখে অলরেডি বলে দিয়েছেন, তস্মাৎ শাস্ত্রম প্রমাণন্তে कार्य व्यवस्थित। कोणती कार्य मतलब करणीय और कोणती अकार्य मतलब अकरणीय, এটি ব্যবস্থা দান কে করবেন? শেষ ব্যবস্থাপত্র কে লিখবেন? শাস্ত্র। কেন? শাস্ত্র ভগবান, ভগবানই জগমাঝে শাস্ত্র রূপেতে প্রকাশিত হয়েছে, ভগবানই জগমাঝে গুরু রূপেতে প্রকটিত হয়েছে, ভগবানই জগমাঝে বৈষ্ণব রূপেতে প্রকাশিত হয়েছে। গুরু রূপে ঘরে ঘরে দীক্ষা দেন সবাকারে। এই দেখুন, গুরু রূপে ঘরে ঘরে দীক্ষা ভাই সবাকারে, বৈষ্ণব রূপেতে দেন শিক্ষা। ভাই চাকরি যাচ্ছি নাকি বারবার? বৈষ্ণব রূপেতে দেন শিক্ষা, শাস্ত্র রূপে দেন জ্ঞান, আত্মা রূপে অধিষ্ঠান গো। শাস্ত্র রূপে দেন জ্ঞান, আত্মা রূপে প্রতিষ্ঠান। দেখো কাজে উপেক্ষা, দেখো দেখো তার কারে বায়ু উপেক্ষা, দেখো কারে বায়ু উপেক্ষা। গুরু রূপে ঘরে ঘরে দীক্ষা দেন সবাকারে, বৈষ্ণব রূপে দেন শিক্ষা পে ভগবান, শাস্ত্র রূপে দেন জ্ঞান, আত্মা রূপে অধিষ্ঠান। দেখো তার কার্যবায় উপেক্ষা গো, দেখো তার কার্যবায় উপেক্ষা। শাস্ত্র রূপেতে ভগবানেরই প্রকাশ, গুরু রূপেতে ভগবানেরই প্রকাশ, বৈষ্ণব রূপেতে ভগবানেরই প্রকাশ এবং আত্মা রূপেতে প্রতিটি জীব হৃদয়ে হৃদ্দেশের জুনাতিষ্ঠতি অবস্থান করে আছেন তিনি। কারো প্রতি তার উপেক্ষা নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি কাউকে উপেক্ষা করছেন না, অথচ তাকে অধিকাংশ উপেক্ষা করে বসে আছে। ভগবানের অপেক্ষা কজনের আছে? উপেক্ষাই তো আমাদের মতো হতভাগা প্রাণে আছে ভগবৎ সম্বন্ধে। ভগবৎ সম্বন্ধী উপেক্ষার অবসান ঘটে ভাগবতী বার্তা শ্রবণে। যখনই শ্রী শ্রী ভাগবতী বার্তা শ্রবণ করতেন, তখনই ভগবানের প্রতি উপেক্ষার ভাব, উপেক্ষার প্রবণতা যা এতকাল প্রাণে বসেছিল তা প্রাণ থেকে অপসারিত হবে এবং চিত্তে জাগ্রত হবে ভগবানের প্রতি অপেক্ষা করবার ভাব। ভগবত অপেক্ষা চিত্তে জাগ্রত হবে, আর যার চিত্তে ভগবত অপেক্ষা জেগে গেল তিনি এই জগতে সম্পূজিত হবেন। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বিচার করতে হবে, এমনি এমনি গ্রহণ করবেন না। নরোত্তম বলছেন, বিচারো করিয়া মনে ভক্তি রসয়া সাধনে, বিচারো করিয়া মনে ভক্তি রসয়া সাধনে, মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ, মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ, মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ, মধ্যস্থ শ্রী
বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ মাঝে বসে আছেন শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ। শাস্ত্রে 18 পুরাণের কথা পাওয়া যায়। সমস্ত পুরাণ কেউ মন্ত্রী, কেউ কোষাধ্যক্ষ, কেউ অর্থমন্ত্রক সামলাচ্ছেন, কেউ এটা সামলাচ্ছেন ওটা সামলাচ্ছেন, কিন্তু মাঝে বসে আছেন সম্রাট হয়ে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ। পদ্ম, স্কন্দ, অপরাপর পুরাণ আদি কেবলমাত্র শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণের উপাসনা করছেন, আরাধনা করছেন, সেবা করছেন। অতএব যে কোনো চর্চা বলুন, ধর্মীয় চর্চা, পারমার্থিক চর্চা, সমস্ত চর্চার মাঝে যে গ্রন্থ বসে আছে সেই গ্রন্থ পুরাণার্ক শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ। যে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বরূপ বলা হয়েছে পদ্মপুরাণ। প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ একহি। ভাগবত পড়ে ভগবানকে পাবো এমন ব্যাখ্যা নয়, ভাগবতই ভগবান। যদি বলি ভাগবত পড়ে বা ভাগবত শুনে ভগবানকে পাবো, তাহলে ভাগবত হয়ে গেলেন সাধন, আর যাকে পাবো তিনি সাধ্য। সাধন তত্ত্ব এবং সাধ্য তত্ত্ব, এই দুই তত্ত্বের পৃথকীকরণ করা হলো। বলছে না, এইটি সিদ্ধান্ত হলো না, অপসিদ্ধান্ত হলো। তাহলে কি? শ্রীমদ ভাগবত সাধনও বটেন, আবার সাধ্যও বটেন। প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ একহি। শুধু তাই নয়, ভাগবত মহাপুরাণকে ভাগবত মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে ভগবানের বাংময়ী স্বরূপ। তেনেয়ং বাংময়ী মূর্তি প্রত্যক্ষা বর্ততে হরে। তেনেয়ং বাংময়ী মূর্তি প্রত্যক্ষা বর্ততে হরে। সোনা দিয়ে ভগবানের যদি মূর্তি তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় স্বর্ণময়ী মূর্তি। রূপ দিয়ে যদি ভগবানের মূর্তি তৈরি করা হয় তাহলে সেই মূর্তিকে বলা হয় রজতময়ী মূর্তি। শিলা দিয়ে যদি ভগবানের মূর্তি নির্মাণ করা হয় সেই মূর্তিকে বলা যেতে পারে শিলাময়ী মূর্তি। মাটি দিয়ে যদি ভগবানের মূর্তি গঠন করা হয় তাহলে সেই মূর্তিকে বলা যায় মৃন্ময়ী মূর্তি। আর বাণী দিয়ে, কথা দিয়ে ভগবানের যে মূর্তি সংরচিত হয়েছে সেই মূর্তিটির নাম বাংময়ী মূর্তি। বলিয়ে বাংময়ী ভগবত মূর্তি শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ কি। শুধু তাই নয়, ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবকে সামনে রেখে নিজ মুখে বলেছেন, ভাই উদ্ধব, তিরোধায় প্রবিষ্টোয়ম শ্রীমদ ভাগবতার্ণবম। আমি অপ্রকট হয়ে, তিরোহিত হয়ে শ্রীমদ ভাগবত রূপী অর্ণবে, অর্ণব মানে সমুদ্রে, সাগরে প্রবিষ্ট হব। সাক্ষাৎ ভগবত বাণী, ভগবানের মুখের কথা, অতএব সত্য। তাই শ্রীমদ ভাগবত রূপী অর্ণবে, শ্রীমদ ভাগবত রূপী মহাসাগরে সাক্ষাৎ ভগবান প্রবেশ করে বসে আছেন। শুধু তাই নয়, এই শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণে রাধা রানীও আছেন ভক্তির আলোচনা রূপে। আর কৃষ্ণ তো আছেন জ্ঞানের আলোচনা রূপে। রাধা ভক্তির হরির জ্ঞানম তাভ্যাম ইয়াচ সমন্বিতা তাসাম ভাগবতীম গাথাম বন্দে যুগল রূপিণী। রাধা ভক্তির হরির জ্ঞানম শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ ভক্তি শাস্ত্র। জগৎবন্ধু সুন্দর বলেছেন, ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত সার করো অবিরত। ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত সার করো অবিরত। ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত সার করো অবিরত। ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত সার করো অবিরত।
হবে বাঞ্ছিত পুরাণ, তবে হবে বাঞ্ছিত পুরাণ, তবে হবে সার্থক জীবন, তবে হবে সার্থক জীবন। ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ মূলত ভক্তি শাস্ত্র। তার কারণ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের সাবজেক্ট ম্যাটার, প্রতিপাদ্য বিষয় ভক্তি। ভক্তির প্রকাশ ঘটাতেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সব পুরাণ রচনা করবার শেষে কলম ধরে শ্রীমদ্ ভাগবত প্রণয়ন করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ সর্বশেষ পুরাণ, লেটেস্ট পুরাণ। এরপরে আর কিছু হয়নি। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় পূর্ব পরায়ুর মধ্যে পরবিধির বলবান। ন্যায় শাস্ত্র বলছেন যে বিধি আগে আগে পূর্বে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে তার থেকেও বলবান কোনটি, যেটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত হইয়াছে। মতলব শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। পূর্বের বিধিকে বলা হয় সামান্য বিধি, আর শেষের বিধিকে বলা হয় বিশেষ বিধি। ন্যায়শাস্ত্র বলছেন সামান্য বিশেষায়োর মধ্যে বিশেষ বিধির বলবান, যেটি শেষে প্রকাশিত হয়েছে সেটি বিশেষ বিধি। ন্যায় বিচারে অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ বিচারে সেইটি সর্বক্ষেত্রে বলবান। অতএব সেই যে বলবান শাস্ত্র তার মধ্যে দিয়ে ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে। অতএব ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত। জীবনের সার করতে হবে এইটিকে। কে বলছেন? জগৎ বন্ধু সুন্দর বলছেন। এই যে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে ভক্তির প্রকাশ ঘটছে, এই ভক্তি কি? রাধা ভক্তি। রাধা ভক্তি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে যে ভক্তির প্রসঙ্গ আছে সেটি সাক্ষাৎ রাধা জানবেন। হরি জ্ঞান আলোচিত হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবতে, সেইটি সাক্ষাৎ হরি, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। রাধা ভক্তির হরির জ্ঞানম তভ্যাম ইয়াচ সমন্বিতা। সেই ভক্তি এবং জ্ঞানের সমন্বিত স্বরূপ কি? তাসাং ভাগবতী গাথা বন্দে যুগল রূপিণী। তাসাং ভাগবতী গাথা বন্দে যুগল রূপিণী। ভক্তি তত্ত্ব রাধা, জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ। এই রাধা এবং কৃষ্ণের যে মিলিত স্বরূপ, সম্মিলিত বপু, সম্মিলিত কলেবর, সম্মিলিত স্বরূপ, তাই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। আমরা যদি শ্রী চৈতন্য তত্ত্ব বিচার করি তাহলে দেখতে পাবো রাধা কৃষ্ণ প্রণয় লাভিনী শক্তিরস্মা দেকাত্মানা ভুবি পুরা দেহভেদম গতৌ তৌ চৈতন্যাখ্যং প্রকটম অধুনা তদ্বয়ম চক্ষ্যমাপ্তম রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতম নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। চরিতামৃত। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র প্রমাণ। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র প্রমাণ। জ্বালাতে রইছে কোন ভেদ, জ্বালাতে রইছে কোন
একই স্বরূপ লীলারসে আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। সেই যে রাধা পূর্ণ শক্তি এবং কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান, এই শক্তি এবং শক্তিমান তত্ত্বগত অভেদ, কিন্তু তথাপি ব্রজলীলাতে দাপরের শেষ ভাগে, তার কারণ ব্রহ্মার একদিনে তিহ একবার অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট বিহার, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে। সপরিকরে ভগবান কৃষ্ণ প্রকটিত হয়ে দুই স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। কেন? লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। এ তো লীলাতে, কিন্তু তত্ত্বে কি বলছে? শ্রী শ্রী রূপানুগ আচার্য বর্ত চরম শিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ তৎকৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের পাতাতে তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলতে চাইছেন রাধা পূর্ণ শক্তি তত্ত্ব এবং কৃষ্ণ শক্তিমান তত্ত্ব। বলছে শক্তিমান কাকে বলে? শক্তি বিদ্যতে যস্য শক্তিমান, যাতে শক্তি বিদ্যমান তিনি শক্তিমান। শক্তিমান এই শব্দের মধ্যে শক্তি শব্দটা আছে, শক্তি শব্দ সরিয়ে দিন, শুধু মান। মান কচু বললেন, কচু পড়া মানে কিছুই না। একের পিছনে অনেকগুলো জিরো বসিয়ে দিলেন, এটা বিরাট অঙ্ক। দীপক দা এসে বললেন, দাঁড়ান প্রভু, অনেকগুলো তো জিরো বসিয়ে দিলেন, চেকটা আমার হাতে দিন। দিলাম। উনি কি করলেন? লাল কালি দিয়ে একটা কেটে দিলেন, সব জিরো। কৃষ্ণ বিরাট, কৃষ্ণ সর্বব্যাপক, অন্নপূর্ণা যার দায়ের ভিখারি, কৌস্তব যার মণি, গঙ্গা যার পাদদাব, শেষনাগ যার আসন, সব বুঝলাম তিনি বিশাল সর্বব্যাপক, হরি ব্যাপক, সর্বত্র সমানা, সর্বম খলুইদম ব্রহ্ম, সর্বম বিষ্ণুময়ং জগৎ, সব বুঝতে পারলাম। কিন্তু এই যে তার ব্যাপকত্ব, এই যে তার বিরাট শক্তিমত্তা, এই বিরাট শক্তিমত্তার মূল শক্তিকে, মূল আধারকে বলছে ওই এক কি শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী, ওইটি মূল আধার। শক্তি আছে তবে তো তিনি শক্তিমান, শক্তি না থাকলে তিনি তো শুধুই মান। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান, দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র প্রমাণ। আগুন আছে অথচ দাহিকা শক্তি নাই, বলা যাবে? মৃগমদ আছে অথচ তার সুগন্ধ নাই, বলা যাবে? আগুন আছে মানেই অগ্নিত্ব, মতলব দাহিকা শক্তি আছে। মৃগমদ আছে মানেই তার পরিমল সৌরভ তার সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থাতে আছে, তার মধ্যে নিহিত অবস্থাতে আছে। অতএব যেইটি তার ভেতরে আছে সেইটি শক্তি, আর বাইরের থেকে যেটি দেখা যাচ্ছে আগুন অথবা মৃগমদ আদি, সেগুলি শক্তিমান। শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিতত্ত্ব সংযুক্ত অবস্থাতে আছে, ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত অবস্থাতে আছে। তাই ন্যায়শাস্ত্র বলছেন শক্তি শক্তি মতর অভেদাৎ ইতি ন্যায়াৎ। শক্তি এবং শক্তিমান পরস্পর অভেদ, এইটাই তত্ত্ব। বলছে এইটা যে তত্ত্ব, তো লীলাতে তার বহিঃপ্রকাশ নাই কেন? বলছে লীলাতে বহিঃপ্রকাশ নাই, তার কারণ লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। নিজেকে আস্বাদন করবার বাসনা ভগবানের হয় কেন? না যেহেতু তিনি রসস্ব। ভগবতী শ্রুতি বেদ ভগবানকে অনেক বিশেষণে বিশেষিত করেছেন, অনেক ভূষণে ভূষিত করেছেন। ভগবতী শ্রুতি বেদ মাতা পরব্রহ্মকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি বিশেষ বিশেষণ দিয়েছেন, তিনি রসস্বরূপ। রসো বৈসহ রসম ঝেবায়ম লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তিনি রসস্বরূপ, তিনি রসঘন বিগ্রহ, তিনি রস ব্রহ্ম, তিনি রসিকেন্দ্র মৌলি, তিনি রস ব্রহ্ম। অতএব এই যে তার রসস্বরূপত্ব, এইটির পূর্ণতা ঘটে না, এইটির হানি ঘটে কখন? যখন তিনি নিজেকে নিজে আস্বাদন করতে না পারেন তখন। আপনি খুব রসিক, জগতে সকলের সঙ্গে রসিকতা করেন, কিন্তু আপনার ভেতরে যে কতখানি গুণ আছে বা আপনার ভেতরে যে কতখানি মহিমা আছে, আপনি সেইটি অবগত নন। তাহলে শাস্ত্র বিচার বলছে যে আপনি পূর্ণ রসিক না।
আপনার মধ্যে খামতি আছে। কেন না আপনি জগৎ জানেন অথচ নিজেকে জানেন। ভগবান সর্বজ্ঞ সর্ববিদ, শাস্ত্র বলছেন সর্বজ্ঞ সর্ববিদ, শাস্ত্র সিদ্ধ কথা। এই সর্বজ্ঞ সর্ববিদ যদি নিজেকে না জানে, স্বস্বরূপ উপলব্ধি, স্বস্বরূপ আস্বাদন চমৎকারিত্বের অনুভব যদি শ্রী ভগবানের না হয়, তাহলে তিনি যে পূর্ণ রস এইটি বোঝা যায় না, এটার হানি ঘটে। তিনি তখনই পূর্ণ রসিকেন্দ্র মৌলি হবেন, তিনি তখনই পরিপূর্ণ রসঘন বিগ্রহ হবেন, যখন জগৎকে জানবেন তো বটেনি। জগদীশ্বর যখন জগৎকে জানবেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও জানবেন, তাঁর আস্বাদন চমৎকারিত্ব কিরকম এইটিও জানবেন, তবে তিনি পূর্ণ রসস্বরূপ। এইটির আস্বাদন মানসে বৃন্দাবনে তিনি রাধা এবং কৃষ্ণ দুই দেহ ধারণ করে প্রকটিত হলেন। সেখানে লীলা বিলাস করে লীলার আমোদে আমোদিত হলেন বটে, কিন্তু সেখানে আবার চিত্তের মধ্যে জাগলো নতুন লোভ। সেটি কি? কই ছন তোয়া প্রেমা, কই ছন মধুরিমা, কই ছন সুখে তো এদিন বঞ্চিত ধন ব্রজে নহিল পুরন, কি कहगन पैनुयोर बालिया देखिन मने तोहरी शारूप वीर में बिया देखिन মনে হরি স্বরূপ বিনে তোহারি স্বরূপ বিনে এ সুখ আস্বাদ ভোনা এ সুখ আস্বাদ ভোনা তাই তো আমি নদিয়াতে করব উদয়, আমি নদিয়াতে করব উদয়, নদিয়াতে কইছন তোয়া প্রেমা। হে রাধে, তোমার প্রেমটি কি প্রকার? কইছন মধুরিমা, সেই প্রেমের মাধুর্য কি প্রকার? কইছন সুখে তোর, সেই প্রেম ও মাধুর্য আস্বাদন করো তো তুমি কি জাতীয় সুখে বিভোর থাকো। এদিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পুরাণ, কি কহব না পাইনোর, তাই তু অভাব কান্তি ধরি তু প্রেম গুরু করি। আমি নদিয়াতে করব উদয়, আমি নদিয়াতে করব উদয়, নদিয়াতে করব উদয়। নরোত্তম দাস লিখছে নবদ্বীপে অবতরি রাধা ভাব কান্তি ধরি, নবদ্বীপে অবতরি রাধা ভাব নবদ্বীপে অবতরি রাধা ভাব কান্তি ধরি, নবদ্বীপে অবতরি
নবদ্বীপে অবতরী রাধা ভাব কান্তি ধরি, ভাব কান্তি অঙ্গের ভূষণ, দীন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচী গর্ভে পরকাশী। দীন বাঞ্ছায় অভিলাষী, শচী গর্ভে পরকাশী। সঙ্গে সব পারিষদগণ, সঙ্গে সব পারিষদগণ। গৌর হরি অবতরী জগৎ মাতাল করে, গৌর হরি অবতরী প্রেমের বাদর করি। সাধিলা মনের নিজ কাজ, সাধিলা মনের নিজ কাজ, সাধিলা মনের নিজ কাজ, সাধিলা মনের নিজ কাজ। রাধিকার প্রাণপতি কিভাবে কাঁদয়ে গীতি, কিভাবে কাঁদয়ে গীতি। ইহা বুঝে ভকত সমাজ, ইহা বুঝে ভকত সমাজ। গৌর হরি অবতরী প্রেমের বাদার করি, সাধিলা মনির নিজ কাজ। রাধিকার প্রাণপতি কিভাবে কাঁদয়ে নীতি, ইহা বুঝে ভগত সমাজ। নিজেকে আস্বাদন করতে প্রয়াসী হলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে পরব্রহ্ম এইটি উপলব্ধি করলেন, আমাকে আস্বাদন করবার অভিপ্রায়েতেই আমার পূর্ণ শক্তির বিকাশ ঘটেছে। তার নাম রাধা। राधा मतलब पूर्ण मात्राते আমার আরাধনা। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে স্পষ্টতঃ রাধারানীর নাম নাই, কিন্তু রাস পঞ্চাধ্যায়ে যখন ব্রজগোপিকাদেরকে ছেড়ে গোবিন্দ সুন্দর রাসস্থলী থেকে অপসারিত হলেন, চলে গেলেন, তখন ব্রজাঙ্গনাগণ পরার্থ জীবেন পরার্থ ভবকা সংসন্ত কৃষ্ণ পদবী রহিতাত্মনাম্না। হে অর্ক, হে বিল্ল, হে কবিদার, হে জম্বু ইত্যাদি তীর্থবাসী বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কৃষ্ণবার্তা। তখন বড় চরণ চিহ্নের কাছে তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট চরণ চিহ্ন দেখেছিলেন। সেই ছোট চরণ চিহ্ন অবলোকন করে প্রতিটি ব্রজাঙ্গনা একত্রে বলেছিলেন, অনায়ারাধিত নূনং ভগবান হরিশ্বর। এই শোনে দিগার কি বলছিস? এই দেখ, এই বড় চরণ চিহ্ন দেখেই বুঝতে পেরেছি আমাদের শামচাঁদের চরণ চিহ্ন। তার কারণ সেই চরণ চিহ্ন আমাদের জানা বোঝা, ধ্বজবজ্র অঙ্কুশাদি চিহ্ন সেখানে রয়েছে। এমন চরণ চিহ্ন আমাদের প্রাণ গোবিন্দ ছাড়া আর কারো হতে পারে না। পাশে দেখ একটি অন্য চরণ চিহ্ন, এইটিও আমাদের অজানা নয়। এইটি কার? স্পষ্টতঃ বললেন না রাধা রানীর। বললেন যার চরণ চিহ্ন এইটি, নিশ্চয়ই এই গোপী শ্রেষ্ঠা কর্তৃক প্রাণ গোবিন্দ পূর্ণ রূপে আরাধিত হইয়াছেন। অনায়ারাধিত নূনং ভগবান হরিশ্বর। এখানে এই যে আরাধিত, এই আরাধিত শব্দের থেকে রাধা শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। গৌড়ীয় আচার্য এখান থেকে রাধা তত্ত্বকে পেয়েছে। এই যে রাধা, তিনি হচ্ছেন পূর্ণ কৃষ্ণারাধনা। রসবিচারে কৃষ্ণ কর্তৃক আরাধিতা। কেন? জগৎ মোহন কৃষ্ণ, রাধারানী তাহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরানী। সেই যে রাধা তত্ত্ব এবং কৃষ্ণ তত্ত্ব, ব্রজলীলাতে দুই দেহ ধারণ করে লীলার আস্বাদন করেছেন বটে, কিন্তু এই কলিকালের প্রথম সন্ধ্যাতে তদ্বয়ম চ অত্যম আপ্তম, সেই দুই দেহ এক হয়ে গিয়েছে। আর এক হয়ে গোবিন্দের গো আর রাধার রা, ওই দুই মিলে হয়েছেন গোরা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।
শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর তিনি হয়েছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের মহিমাতে দেখতে পাচ্ছি রাধা ভক্তি হরি জ্ঞানম তভ্যাম ইয়াচ সমন্বিতা তাসাং ভাগবতীম গাথাম বন্দে যুগল রূপিণীম। রাধার আলোচনা ভাগবতে আছে ওইটি, ভক্তির আলোচনা ভাগবতে আছে ওইটি রাধা, জ্ঞান আলোচনা ভাগবতে আছে ওইটি কৃষ্ণ। তাসাং ভাগবতীম গাথাম বন্দে যুগল রূপিণীম। ওই ভক্তি এবং জ্ঞান তথা রাধা এবং কৃষ্ণ এই দুই তত্ত্বের মিলিত স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ। এখানে চৈতন্য স্বরূপে দেখতে পাচ্ছে তিনিও রাধা কৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ। অতএব বীজগণিতের অঙ্ক অনুসারে যদি মেলাই আমরা অঙ্কটা, শেষে কি পাবো? রাধা যুক্ত কৃষ্ণ সমান শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, ভক্তি যুক্ত জ্ঞান সমান শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ। একদম শেষে রাধা কৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ চৈতন্য মহাপ্রভু বটেন। শেষে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ইজ ইকুয়াল টু সমান সমান যদি দিক হলে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণকে পাবো। অতএব শ্রী চৈতন্য তত্ত্ব আর শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্ব এই দুই তত্ত্ব যেন কোনো একটা জায়গাতে, সৈদ্ধান্তিক জায়গাতে, সিদ্ধান্তের আধুনিতে একাকার হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। বলিয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কি জয়। এই শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে আছে 12টা স্কন্ধ, 335টি অধ্যায় এবং 18,000 শ্লোক। পদ্মপুরাণে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলছেন এক একটি স্কন্ধ সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণের এক একটি অঙ্গ। আসুন একটু জানার চেষ্টা করি কোন স্কন্ধ ভাগবতে ভগবানের কোন বিশেষ অঙ্গ। পাদোয়দিয়ো প্রথমা দ্বিতীয় তৃতীয় তুর্যো কথিতো যদু নাভিস্তথা পঞ্চময়েব ষষ্ঠো ভুজান্তরম দোর্যুগলম তথান্যো শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। পাদৌ যদিও প্রথম দ্বিতীয় শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধ এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ সাক্ষাৎ ভগবান গোবিন্দ সুন্দরের দুটি চরণ, একটি দক্ষিণ চরণ অপরটি বাম চরণ। পাদৌ যদিও প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তুর্যো কথিতো যদুঃ। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্কন্ধ সাক্ষাৎ ভগবান গোবিন্দ সুন্দরের দুটি উরূপ প্রদেশ। নাভিস্তথা পঞ্চম ষষ্ঠো। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চম স্কন্ধ সাক্ষাৎ ভগবানের নাভি প্রদেশ। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্কন্ধ ভগবানের দুটি হাত। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের অষ্টম স্কন্ধ ভগবানের সুপ্রশস্ত বক্ষ প্রদেশ। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ নবম স্কন্ধ ভগবান গোবিন্দ সুন্দরের কম্বুকণ্ঠ, কম্বু মানে শঙ্খ। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধ দশম প্রফুল্লম মুখারবিন্দ। প্রফুল্ল মুখারবিন্দ ভগবানের বংশে গানামৃত ধাম লবণামৃত জন্মস্থান। বংশে গানামৃত ধাম লবণামৃত জন্মস্থান। বংশে গানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান। যে নাহে রে সে চাঁদ বয়ান, যে নাহে রে সে চাঁদ বয়ান। সে নয়নে কিবা কাজ তার মূল্যে বাজ। সে নয়নে কিবা কাজ তার মূল্যে বাজ। বলো সে নয়ন
কহে কি কারণ বলো সে বংশীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থানে যে প্রভুর হাসিয়া বাসিয়া বয়ান কোটি চন্দ্র বিনিন্দিত শ্রী চন্দ্র পদাম এইটি কি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধ দশম প্রফুল্লম মুখারণম একাদশ স্কন্ধ একাদশম তু ললাটপট্টম একাদশম তু ললাটপট্টম যে ললাট প্রদেশ পরিশোভিত হচ্ছে কস্তুরী তিলকম ললাট পটলে তাই না বক্ষস্থলে কৌস্তুভম নাসাগ্রে বরমৌক্তিকম করতলে वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुरलितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि ललाट प्रदेश परिशोभित হচ্ছে প্রভু চূর্ণ কুন্তল কুচকো কুন্তল দাম চতুষ্পার্শ্বে অবিন্যস্ত কুন্তল দাম মাঝে মোহন তিলক তিলককে পরালো শাম ত্রিলোক ভুলাতে তোমার এমন মোহন তিলক যে তিলক সন্দর্শনে ত্রিলোক ভুলে যায় এই যে প্রভুর ললাট প্রদেশ এইটি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধ ভাগবত মহাপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ ময়ূরপুচ্ছ সংযুক্ত চূড়া যেখানে আছে প্রভু সেটি কি শ্রীমস্তক শিরে চূড়া শিখি পাখা রাধা নামটি তাতে লেখা ওই যে বরাহাপীড়ম সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ পরিশোভিত মস্তক প্রদেশ প্রভু সেই যে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ অতএব নখাগ্র থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভগবানের যে বড় বিগ্রহ বরণীয় তনু যে বড় বিগ্রহ সম্বন্ধে ব্রহ্ম সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেতে ব্রহ্মা বলেছেন ঈশ্বরः পরমः কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের শ্রী বিগ্রহটি সন্ময় চিন্ময় এবং আনন্দময় ক্ষিতি অফ তেজ মরুত ব্যোমাত্মক নয় আমাদের মতো অপিতু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের জন্ম এই জন্য দিব্য জন্ম যার নাম আবির্ভাব নট জন্ম ভগবানের অপ্রকট প্রকাশে প্রবেশ তার নাম তিরুভাব আবির্ভাব তিরুভাব মাত্র কহে বেদ লোক লোচনের সমক্ষে যখন আসেন তার নাম আবির্ভাব আর যখন লোক লোচনের অন্তরালে চলে যান তার নাম তিরুভাব শাস্ত্র মহাজন বলছেন আবির্ভাব তিরুভাব মাত্র কহে বেদ ভগবানের এই জন্মটি যে দিব্য এবং কর্ম যে দিব্য এই দুটো যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তার আর কোনোদিন পুনর্জন্ম হয় না গীতাতে কৃষ্ণ বলেছেন জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম আমার জন্ম অপ্রাকৃত জন্ম মতলব আবির্ভাব আর আমার কর্ম অপ্রাকৃত কর্ম ওই কর্মটার দ্বারাই আমার পরিচয় ব্রহ্মার পরিচয় তিনি সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণুর পরিচয় তিনি পালনকর্তা মহাদেবের পরিচয় তিনি ধ্বংসকর্তা বরুণ দেবের পরিচয় তিনি জলাধিপতি ইন্দ্রদেবের পরিচয় প্রয়োজনে বজ্র নিক্ষেপ করনে वाला তিনি ইত্যাদি 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 দেবতাবর্গকে দেখুন তাদের পরিচয় তাদের নামের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে কিন্তু কৃষ্ণের পরিচয় কি তিনি কি করেন কোন মন্ত্রক সামলান কৃষ্ণের যে কি পরিচয় এটি জগতের জীবকে জানিয়েছেন আদি শঙ্কর সেই আদি শঙ্করের জগন্নাথাষ্টকম যার মধ্যে কৃষ্ণের তিনি পরিচয় দিয়েছেন যে কি করেন কৃষ্ণ কিছু তো করে আপনার যদি বিয়ের কোন জায়গাতে ঠিকঠাক হয় প্রথম যে জিজ্ঞাসাটি আপনাকে করবে ছেলে কি করে প্রথম জিজ্ঞাসা গোবিন্দ সুন্দরের পরিচয় পর্বের যখন আলোচনা আসে তখন প্রথমে আলোচনা হয় তিনি কি করে এই যে তিনি কি করেন এই উত্তরটি আদি শঙ্কর দিয়েছেন তার
জগন্নাথাষ্টকমের মধ্যে। সেখানে তিনি বলছেন, ভুজে সব্বে বেণুম শিরসি শিখিপুচ্ছম কটিতটে দুকূলম নেত্রান্তে সহচর কটাক্ষং চ বিদধতে সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি লীলা পরিচয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে জগন্নাথ स्वामी नयन पथगामी भवतु कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत तरलो मुदाभिनारि वदन कमलास्वाद मधुपः रमाशंभु ब्रह्मासुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाघोरे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सूरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी ভুজে সব্বে বেণুম, ভালো কথা, হাতে আছে বেণু। শিরসি শিখিপুচ্ছম, ভালো কথা। ভুজে সব্বে বেণুম শিরসি শিখিপুচ্ছম কটিতটে দুকূলম নেত্রান্তে সহচর কটাক্ষং চ বিদধতে, খুব ভালো কথা। এরপরে কি বলছেন? সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি। সদা পদ প্রয়োগ করে দিলেন আদিশঙ্কর। দেখুন, চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সিদ্ধান্তগত ভাবে আদি শঙ্করের মিল খুঁজে পেলাম। সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি, ভালো করে শুনুন, সদাপদে নিত্য চিরটিকাল শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি। আদি শঙ্কর বলছেন চিরটিকাল নিত্যকাল তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করে থাকেন। তাহলে আদি শঙ্করাচার্য, যিনি সনাতন ধর্মের আদি আচার্য, তিনি যদি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন সদা চিরটিকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করে আছেন বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তাহলে মাথুর পর্যায়ের কীর্তনার সাধন করবো কি প্রকারে? সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি, থাকেন কোথায়? কৃষ্ণ থাকেন কোথায়? আদিশঙ্কর উত্তর দিচ্ছে সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি। এবং চৈতন্য মহাপ্রভু ওইটা আওড়াচ্ছেন। ভাবুন, মহাপ্রভু যখন পুরী গিয়েছিলেন তখন এই আদি শঙ্করাচার্যের লেখা জগন্নাথাষ্টকম শ্রী চৈতন্য বিরচিত, অনেকে ভুল করেন, অনেকেই বলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর তৈরি, না, শ্রী চৈতন্য মুখোদ্গীর্ণম নতু বিরচিতম, আদি শঙ্কর কৃতম, আদি শঙ্করাচার্য বিরচিতম জগন্নাথাষ্টকম। আর শ্রী চৈতন্য মুখোদ্গীর্ণম, শ্রীমন মহাপ্রভু বলেছেন, আওড়েছেন, আবৃত্তি করেছেন, গেয়েছেন, কীর্তন করেছেন, উদ্গান করেছেন, বাস এইটুকু। কিন্তু লিখেছেন আদি শঙ্কর, তিনি লিখছেন সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি। থাকেন কোথায়? সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে যিনি অবস্থান করেন। রূপ গোস্বামী পাদ একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে, যে গ্রন্থটি মূলত নাটক গ্রন্থ, যার নাম বিদগ্ধ মাধব। মহাপ্রভু তখন লীলাচলে সিদ্ধ গোকুলে এসেছেন হরিদাস ঠাকুর, অত্যন্ত প্রিয় মহাপ্রভু।
তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। রূপ গোস্বামী পাল বিদগ্ধ মাধবের শ্লোক শ্রীমান মহাপ্রভুকে প্রত্যেক দিন শোনাতেন। শোনাতে গিয়ে মঙ্গলাচরণের সেই শ্লোকটিও শুনিয়েছিলেন। অনর্পিত চরিম চিরাত করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িত উন্নতোজ্জ্বল রসাম স্বভক্তি শ্রিয়ম হরি পুরটা সুন্দর দ্বিতি কদম্ব সন্দীপিতঃ সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু শচী নন্দনঃ। মহাপ্রভু শুনেছিলেন, বেশি কিছু বলেননি, শুধু বলেছিলেন অতি স্তুতি হইলা। নীরবে ছিল। রূপ গোস্বামীপদ বুঝে গেলেন যে ঠিক আছে, অতি স্তুতি তো হবেই, ভগবান ভগবৎ স্বরূপ সম্বন্ধে অতি স্তুতি করবো না তো কার সম্বন্ধে করবো? অতএব এই শ্লোকটি শ্রীমান মহাপ্রভু নিজে শুনেছিলেন রূপ গোস্বামী পদের মুখ থেকে। শুধু তাই নয়, যখন সম্পূর্ণ নাটক গ্রন্থটি রূপ গোস্বামী পাদ সিদ্ধ বুকুলে বসে বসে চৈতন্য মহাপ্রভু শোনাচ্ছেন, সেই প্রসঙ্গ যখন এলো, যখন তিনি কৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে বার করে মথুরা তিনি যাচ্ছেন, তখন শ্রীমান মহাপ্রভু রূপ গোস্বামী পদের হাত ধরে বলেছিলেন, রূপ কৃষ্ণ রে বাহির না করিহ ব্রজ হইতে গো, কৃষ্ণ রে বাহির না করিও ব্রজ হইতে, বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণকে বার করো না। এটি কে বলেছিলেন? চৈতন্য মহাপ্রভু। কাকে বলেছিলেন? গ্রন্থকর্তা রূপ গোস্বামী পাদকে। কেন বলেছিলেন? যেহেতু তিনি পড়েছিলেন, জেনেছিলেন, বলেছিলেন সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি, কৃষ্ণ সদা সর্বদা বৃন্দাবনেই থাকেন, বৃন্দাবনেই বিরাজ করেন। যদিও তত্ত্ববিচারে এর অনেক আলোচনা আছে, কিন্তু সময়ের তো মর্যাদা আছে। সেই সময়ের মর্যাদা রেখে যেটুকু বলার আমরা সেটুকুই বলবো, যেটুকু আস্বাদন করা সেটুকুই আস্বাদন করবো সূত্রাকারে। এরপরেই দেওয়া আছে তিনি কি করেন, তার পরিচয় কি। লীলা পরিচয়, লীলা পরিচয়, একমাত্র পরিচয় তার, তিনি লীলা বিলাসী। লীলা করেন, ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু প্রতিপালন করেন, শিব ধ্বংস করেন। ওইগুলিকে বলা হয় কার্য, একটিও লীলা নয়। কিন্তু কৃষ্ণ যা করেন সেইটি কার্য নয়। কেন না? কার্য হলেই তার কারণ থাকবে। এইটির নাম কার্যকারণ ভাব সম্বন্ধ, ন্যায়শাস্ত্র বলছেন। কৃষ্ণ কোনো কার্য করেন না, কেন না কার্য সম্পাদিত হলেই তার কারণ থাকবে। বিনা কারণে কোনো কার্য হয়? আপনারা হেঁটে হেঁটে বাড়ির থেকে কেন এসছেন? এইটি কার্য। কারণটি কি? পাঠ শুনবেন বলে, কীর্তন শুনবেন বলে। প্যান্ডেল হয়েছে, এইটি কার্য। কারণটি কি? পাঠ হবে বলে, অনুষ্ঠান হবে বলে। এনারা সকলে এসেছেন অংশগ্রহণ করতে কীর্তনে, পাঠে। কেন? পাঠ কীর্তন আদি হবে বলে। তাহলে কারণ আছে বলে কার্য সম্পাদিত হয়েছে। বলছে গোবিন্দ সুন্দর যা করছেন ওইটি কার্য নয়। কেন? তাহলে কি? লীলা। লীলা পরিচয়। বলছে কেন কার্য নয়? বলছে কার্য হলেই তো তার কারণ থাকবে। বলছে কৃষ্ণ কোনো কার্য সম্পাদন করলেন আর তার অন্য কোনো কারণ থাকবে, এটা কি করে হয়? বলছে কেন হয় না? বলছে যাবতীয় কার্যের যা কারণ থাকে, সেই সমস্ত কারণের যদি একমাত্র কারণ বলে কিছু থেকে থাকে, তাই তো কৃষ্ণ সর্বকারণ কারণ। কৃষ্ণ কার্যের কারণ নয়, সর্বকারণ কারণ। কার্যের কারণ না, তিনি কারণের কারণ। বলছে এই জগৎ জুড়ে প্রচুর কার্য চলছে, ছোট বড় নানা কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি কার্যের আপন আপন কারণ আছে। সেই সমস্ত কারণগুলোর একটা মাত্র কারণ আছে, সেই কারণটি ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র। অতএব তিনি যখন সমস্ত কারণেরও কারণ, তখন তার দ্বারা কার্য সম্পাদিত হবে, আর তার অন্য কোনো কারণ হবে, এটা তো হয় না। অতএব তিনি যা করেন এটি কার্য নয়, ওইটি কাজ নয়। সেটি কি? লীলা পরিচয়। তিনি লীলা করে থাকেন। কোথায়? সদা শ্রীমদ বৃন্দাবনে বসতি। ঠিক একই কথার পুনরাবৃত্তি শোনা গেল গৌরীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনাথ চক্রবর্তীর কলমে। তিনি কি লিখছেন? আরাধ্য ভগবান ব্রজেশতনয় তদ্ধাম বৃন্দাবনম রম্যা কাচিদুপাসনা
ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिताः श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरुणा परः आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। देखুন ভালো করে, स्तब्धाम वृंदावन है, তার ধাম কিন্তু বৃন্দাবন। কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনে চিরটিকাল থাকে, পূর্ণ স্বরূপে বৃন্দাবনে তার অবস্থান, অখণ্ড স্বরূপে তার বৃন্দাবনে অবস্থান। এই জন্যই তিনি বৃন্দাবন বিহারী। বলে বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয়, জয় জয় শ্রী রাধে কৃষ্ণ। লীলাটি তার একমাত্র পরিচয়। এই যে শ্রী শ্রী গোবিন্দ সুন্দরের লীলা, যে লীলাতে গোবিন্দ সুন্দরের শক্তি রূপেতে প্রকাশিত হয়েছেন শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী, সেই রাধা রানী শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণের মধ্যে ভক্তি হয়ে আর কৃষ্ণ জ্ঞান হয়ে তো অবস্থান করছেনই, তার সঙ্গে শ্রীমদ ভাগবতের যে 12টি স্কন্ধ গোবিন্দ সুন্দরের এক একটি অঙ্গ স্বরূপ। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শেষে বলছেন, তমাদিদেবং পুরুষং নিধানম কমালবর্ণম সুহিতাবতারম अपार संसार समुद्र से तो भजामहे भागवत स्वरूपम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद भागवत महापुराण, जे श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म नदी सरस्वतीर तट प्रदेशे प्रकटित হয়েছিলেন भागवत जयंतीते। যে ভাগবত মহাপুরাণের প্রাকট্যের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবের প্রাণের মধ্যে। যখন ব্যাসদেব বেদকে 4 ভাগে ভাগ করলেন, ঋক, সাম, যজুর এবং অথর্ব। এক একটি বেদের আবার 4টি করে ভাগ করলেন, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সংহিতা, উপনিষদ। ঋকের, সামের, যজুর এবং অথর্ব। বেদের মূল বিষয়বস্তুকে নিয়ে রচনা করলেন ব্রহ্মসূত্র, বেদান্ত দর্শন। পঞ্চম বেদ স্বরূপ মহাভারত রচনা করলেন, 17খানা পুরাণ রচনা করলেন। এত সমস্ত গ্রন্থ সংরচনা করবার পরও যখন তিনি দেখতে পেলেন যে ও বাবা, সর্বসাধারণত চিত্তবৃত্তি সংশোধিত হলো না, সকলেই তো কৃষ্ণমুখী হলেন না, প্রবৃত্তি মার্গের থেকে সকলকে নিবৃত্তি মার্গে তো নিয়ে আসতে পারলাম না, তখন তিনি একদা বদরিকা আশ্রমে, তার আশ্রমটির নাম সন্ন্যাপ্রাস, সেখানে গালে হাত দিয়ে অপ্রসন্ন চিত্তে বসে আছে। ঠিক তখনই দেবর্ষি নারদ, ও শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, ও শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, ভজমন নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण करताली सेवा संग
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशो मेघवर्णो शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्निधानगम्यो वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायण नारायण বিনাযন্ত্রে হরিগুণগান করতে করতে দেবর্ষি নারদ সম্যকপ্রাসে বদরিকাশ্রমে অপ্রসন্ন ব্যাসদেবের নারায়ণ সম্মুখে হাজির হলেন। ব্যাসদেব কি করলেন? পূজয়ামাস বিধিবৎ নারদম সুরপূজিতম। বিধিবৎ শাস্ত্রসম্মত ভাবে নিজের গুরুপাদ পদ্ম দেবর্ষি নারদের তিনি পূজা করলেন। দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করছেন ব্যাসকে, পারাশর্য মহাভাগা ভবতঃ কচ্চিদাত্মনঃ। পারাশর্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনঃ। পারাশর্য বাপের নাম তুলে জিজ্ঞাসা করছেন, পরাশরস্য অপত্য পুমান ইতি পারাশর্য। হে পরাশরের দুলাল, তুমি কেমন আছো? কেন বাপের নাম তুলে সম্বোধিত করলেন এ সম্বন্ধে বিরাট বিশদ ব্যাখ্যা আছে, সেদিকে যাব না। হে পরাশর দুলাল, তুমি ভালো আছো তো? বেদব্যাস বলছেন, হে গুরুদেব, দেহ আমার ভালো আছে, ঠিক হরিদাস ঠাকুরের মতো দেহ আমার ভালো আছে, কিন্তু তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে। আমার অন্তরাত্মা তুষ্ট নয়, তৃপ্ত নয়, ভালো নাই, সুখে নাই। তখন দেবর্ষি নারদ নিজের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত ব্যাসদেবকে শোনালেন। কোনো কেতাবি কথা বললেন না, কোনো পুঁথিগত কথা বললেন না, কোনো বইয়ের ভাষণ দিলেন না, নিজের জীবন বৃত্তান্ত বললেন। আমি পূর্বজন্মে ছিলাম দাসী পুত্র, শুধুমাত্র মাকে চিনতাম, বাপের ঠিকানা ছিল না, আমার পিতৃ পরিচয় ছিল না, আমি পিতৃ পরিচয়হীন ছিলাম। অবাক হলেন ব্যাস, কি বলেন গুরুদেব? হ্যাঁ বাবা, দেখুন, তিনি একবার ভাবলেন না আমি গুরুপাদ পদ্ম আমার পূর্বজন্মের বৃত্তান্তের মধ্যে যদি পিতৃ পরিচয়হীনতা প্রকাশিত হয়, এ আমাকে সম্মান নাও করতে পারে, উচ্ছন্নে গেল সম্মান। তথাপি আমি সত্য ব্যক্ত করব, সত্যের যেন অপলাপ না ঘটে। এই যে আর্য ঋষির চিন্তা ভাবনা, এই চিন্তা ভাবনার জন্যই তারা প্রাতঃস্মরণ। আমি পিতৃ পরিচয়হীন ছিলাম, আমার মা ব্রাহ্মণের গৃহে দাসী বৃত্তি করতেন। একবার চাতুর্মাস্য ব্রত উপলক্ষে অনেক ঋষি, অনেক সজ্জন, অনেক মুনিবর সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন, যে গৃহে আমার মা দাসী বৃত্তি করতেন। আমার তখন অত্যন্ত অল্প বয়স। প্রত্যেক দিন যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করবার পর সেই ব্রাহ্মণগণ একত্রিত হয়ে বসতেন এবং হরি গুণগান করতেন। আমি যুক্তি করে বসে তাদের মুখ বিগলিত হরির কথা শ্রবণ করতাম। সবকিছুরই শেষ আছে। একদিন চাতুর্মাস্য ব্রত শেষ হলো, তারা যে সমস্ত আশ্রম থেকে এসেছিলেন সেই আশ্রমে ফিরে গেলেন। তারা চলে গেলেন বটে, অথচ আমার ছোট্ট প্রাণে তাদের মুখের কথা থেকে গেল। আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, যার কথা এত সুন্দর, না জানি তিনি কত সুন্দর। সেই পরম সুন্দরকে পাবার আকুলতা, ব্যাকুলতা আমার প্রাণে জাগলো, কিন্তু কি করে তাকে পাবো? আমি তো ছোট্ট, আমি উপায় জানি না। মাকে বললাম, মা বলে, বাবা ঘরেই থাক, তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হোস নে।
পাগল হোস নে। মা কৃষ্ণ সব দিক থেকে আমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখলো। আমি সেখান থেকে ছুটি চাইলাম, সেখান থেকে মুক্তি চাইলাম। একদিন সন্ধ্যাকালে গোদহন করে মা ফিরছিলেন, সর্পাঘাতে মায়ের মৃত্যু হলো। মাকে শেষ প্রণতি নিবেদন করে উত্তর মুখে আমিও ছুটতে লাগলাম। কত গ্রাম, কত প্রান্তর, কত নগর, কত জনপদ, কত নদী অতিক্রান্তির পর একটি সুরম্য উপবনে পৌঁছলাম। দেখলাম থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে। যার সৃষ্টি এত সুন্দর, না জানি এই সৃষ্টি রচনা যিনি করেছেন সেই স্রষ্টা তিনি কত সুন্দর হবে। এ ভব ভুবন মাঝে আমি যখন যেদিকে চাই, তোমার করুণা রাশি কেবলই দেখিতে পাই। তোমার আদেশে রবি কিরণময়, তোমার আদেশে বায়ু ভুবন ভরিয়া বয়। চাঁদের মধুর আলো যখন যেদিকে ভাসে, তোমার করুণা রাশি উচ্ছলে উচ্ছলে হাসে। বিহগে ললিত গীতি তুমি শিখাইয়াছ ভালোবাসি। ঢেলেছ ফুলের দলে শরদের শোভারাশি। কি আর চাহিব নাথ তোমার চরণ তলে, তুমি যার সে আবার কি চাহিবে ভুমণ্ডলে। প্রভু তুমি যার সে আবার কি চাহিবে ভূমণ্ডলে। তোমাকে যে আপন করে বরণ করে দিয়েছে, আর চাইতে বাকি কি আছে, আর পেতেই বা বাকি কি আছে? তা তো সব পাওয়া হয়ে গেল। প্রভু কৃপা করে তুমি দেখা দাও। এই বলে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলভাগে বসলেন দেবর্ষী নারদ। যদিও তখন তিনি দেবর্ষী নারদ হননি, তখন দাসীপুত্র মাত্র। যে যে কথা ওই ঋষিবর্গের মুখে চাতুর্মাস্য ব্রতকালে তিনি শ্রবণ করেছিলেন, সব চিত্তের মধ্যে তিনি জাগাচ্ছেন একটা একটা করে। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সাক্ষাৎ ভগবান চিত্তের মধ্যে প্রকাশিত হলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। যখন মিলিয়ে গেলেন, চিত্তের মধ্যে জাগল আকুলতা। হারিয়ে কি পেলাম আর কি হারলাম। এক না পাওয়া ভালো, কিন্তু পাওয়ার পর যে হারানো, আহা! বিয়োগ হইলে কেহ না জিয়। অকহিতব কৃষ্ণ প্রেম জানু জাম্বু নদ হে হেন প্রেম নৃলোকে না হয়। যদি হয় তার যোগ, নাহি হয় কভু বিয়োগ। বিয়োগ হইলে কেহ না জিয়। প্রাণে বাঁচে না। বাঁচে না বলতে কি, কোন পর্যায়ে উন্নীত হয়? বলছে লাল সোদ বেগ জাগরিয়া তান এবং জরিমাত্র তু বয়গ্রিয়ং ব্যাধিরুন্মাদ মোহ মৃত্যুর দশাদ। এই বিষয়টি কীর্তনীয়দের, সেখানে প্রবেশ করা মানে আমার মতো হতভাগা অনধিকার চর্চা করে। ওই যে দশমী দশা, সেই দশমী দশাতে তখন সেই সাধক দশাধিকা উন্নীত হয়ে থাকেন ভগবত কৃপাতে। প্রেমটাও তো সর্বনাশ। জাগতিক বিচারে সেদিন চৈত্র মাস তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ। সর্বনাশ না হলে কি আর প্রেম হয় মা? এই জাগতিক যত সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আছে, সমস্ত কিছুর নাশ হবে
তবে সর্বনাশা প্রেম পাবেন, আর সর্বনাশা প্রেম পাবেন তবে গোবিন্দ সুন্দরের চরণ প্রাপ্ত হবে, তার আগে কি পাবেন? অতএব সর্বনাশ না হলে কি তাকে পাওয়া যায়? অতএব প্রেম মানে সর্বনাশ। এই প্রেম প্রাপ্তি যার ঘটেছে তিনি জানেন, সেই প্রেমার আস্বাদন যারা তপ্ত ইক্ষু চর্পণ, মুখ জলে না যায় ত্যাজন। সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম, সেই জানে বিষামৃতে একত্র মিলন। অতএব হৃদয় থেকে যখনই ভগবত স্বরূপটা অপ্রকট হয়ে গেল, চলে গেল, অন্তর্হিত হলো, সরে গেল, অপসারিত হলো, সঙ্গে সঙ্গে পাগল হলেন কে? দাসী পুত্র। মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে মূর্ছা দশা ভাঙল, জাগ্রত হলেন, আকাশবাণী হলো, ভো দাসী পুত্র, এই জন্মে তুমি আর আমার দেখা পাবে না। কিছুদিনের মধ্যেই হবে মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ে তুমি সংঘর্ষণে দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে, আর নতুন সৃষ্টির বীজ যখন সংরচিত হবে তখন তুমি ব্রহ্মার মানস পুত্র হয়ে প্রকটিত হবে, তোমার নাম হবে নারদ। আজকে দেবর্ষি নারদ নিজের পূর্বজন্মের ইতিবৃত্ত সম্যকপ্রাসে বদরিকাশ্রমে ব্যাসদেবকে সব শোনাচ্ছেন এবং বলছেন, শোনো ব্যাস, সত্যি নতুন সৃষ্টি হলো, আমি ব্রহ্মার মানুষ দুলাল হয়ে প্রকটিত হলাম। যেই চোখ মেলে চাইলাম দেখলাম চতুর্ভুজ নারায়ণ বসে আছেন, তার অপূর্ব দিব্য সন্দর্শনে ধন্য হলাম আমি। তিনি কি করলেন? দেবদত্তাম ইমাদিনা দেবদত্তাম देवदत्तां इमां वीणां देवदत्तां इमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां स्वरब्रह्म विभूषितम् ओर्चयित्वा अधिकधा मूर्छयित्वा हरिकथा मूर्छयित्वा हरिकथा गायाश्च यो देवानश्च देवदत्ता देवदत्ता সপ্তস্বর স্বর ব্রহ্ম বিনার মধ্যে এই সপ্তস্বর বিভূষিত হয়ে আছে। কে বলছেন? দেবর্ষি নারদ। শ্লোকটি অত্যন্ত পরিধানযোগ্য, বিশেষ করে যারা বিরোধিতা করেন যে না গান বাজনা দিয়ে পাঠ নয় তাদের ক্ষেত্রে। দেবদত্তাম ইমাম বীণাম, দেবর্ষি নারদ বলছেন, শ্রীমদ্ ভাগবতের পাতাতে এই শ্লোক আছে। দেবদত্তাম, এই বীণাটি আমি কলকাতার লালবাজারের কোন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসিনি। দেবদত্তাম, সাক্ষাৎ দেবের দেব ভগবান বিষ্ণু কৃপা করে দিয়েছেন, এই জন্য দেবদত্তাম। ইমাম বীণাম, এই বীণাটি এতে আছে কি? স্বর ব্রহ্ম বিভূষিতাম, স্বর ব্রহ্ম সপ্তস্বর মণ্ডিত হয়ে আছে এই বীণাতে, স্বর ব্রহ্ম বিভূষিতাম। এতে আমি কি করি? মূর্ছয়িত্বা হরিকথাম, হরিকথার মূর্ছনা তুলি। কথার কখনো মূর্ছনা হয়? সুরের মূর্ছনা হয়, অথচ বলছেন মূর্ছয়িত্বা হরিকথাম, হরিকথার মূর্ছনা তুলি। কিভাবে মূর্ছনা তোলেন দেবর্ষি নারদ? সুরারোপিত করি, সুরা সহযোগে। দেবদত্তাম ইমাম বীণাম স্বর ব্রহ্ম বিভূষিতাম মূর্ছয়িত্বা হরিকথাম। আমি কি করি? ব্যাসদেব কি বলছেন দেবর্ষি নারদ? গায়মানশ্চরাম্যহম, ভারত তীর্থ পরিভ্রমণ করি এবং সুর সহযোগে হরিকথা আলাপ করি, হরিকথার গুণগান আমি করে থাকি, এইটাই আমার কাজ।
অতএব সুর সহযোগে ভাগবতী বার্তার আদি প্রবর্তক आदि प्रचारक देवर्षि नारद संकीर्तन धर्म तथा संगीतमयी हरिकथार आदि प्रवर्तक देवर्षि नारद जिनी निज मुखे वेदव्यास समीपे बदरिक आश्रमे बोलेছিলেন देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वरब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम पुरस्कार कथार शब्দের উল্লেখ আছে গায়মানশ্চরাম্যহম। শোনো ব্যাস, তোমার চিত্তের অপ্রসন্নতা যাবে তখনই যখন তুমি ভগবানের বিশুদ্ধ লীলা কথাকে ব্যক্ত করবে। কিভাবে করব আমি তোমাকে দিচ্ছি শোনো। আমি আমার বাবা ব্রহ্মার কাছ থেকে পেয়েছি চতুশ্লোকী ভাগবত। আমার বাবা ব্রহ্মা ভগবান নারায়ণের কাছ থেকে পেয়েছেন চতুশ্লোকী ভাগবত। সেই চতুশ্লোকী ভাগবত এই বদরিক আশ্রমে আমি তোমাকে দান করছি। দেবর্ষি নারদ চতুশ্লোকী ভাগবত তার শিষ্য বেদব্যাসকে দান করলেন। বেদব্যাস যখন সেই ভাগবত গুরুদেবের কাছ থেকে পেলেন তখন পেলেন জ্ঞান। গুরুদেব আদেশ করলেন নিজে যাও, এই 4টি শ্লোককে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ের মধ্যে মন্থন করো। যখন তুমি মন্থন করে সিদ্ধ হবে তখন প্রাপ্ত হবে বিজ্ঞান। আর জ্ঞান আর বিজ্ঞান এই দুটো প্রাপ্ত হওয়ার পরে তুমি করতে পারবে লোক কল্যাণ, তার আগে নয়। গুরুদেব কৃপা করলেন, পেলেন জ্ঞান, নিজে উপলব্ধি করলেন, হলো বিজ্ঞান। জ্ঞান আর বিজ্ঞান যখন হয়ে গেল তখন চিত্তের মধ্যে একটি বিশেষ ভাব জাগ্রত হলো, যার নাম লোক কল্যাণ। আর যখনই লোক কল্যাণ বাসনা প্রাণের মধ্যে জাগ্রত হলো তখনই যিনি কল্যাণপ্রদ তাকে ডাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনি কে? গণপতি ভগবান। গাইয়ে গণপতি জগবন্দনা। গাইয়ে গণপতি জগবন্দনা, গাইয়ে গণপতি জগবন্দনা, शंकर सुवन भवानी नंदना, शंकर सुवन भवानी नंदना, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदना, शंकर सुवन गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। बोलिए गणपति भगवान की जोड़े मागत तुलसी दास कर जोड़े, मागत तुलसी दास कर जोड़े, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बस
बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन गणपति जगवंदन गाहिए गणपति जगवंदन गाहिए गणपति भगवान प्रकटित होले देवर्षिनाथ व्यासदेव अनर्गल श्रीमद् भागवत श्लोक माला बोलते लागले गणपति भगवान मुक्ताक्षरी शब्द लिपिबद्ध करलेन भागवत जयंती दिने 18,000 श्लोक समन्वित द्वादश स्कंधात्मक 335 अध्याय युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकटित होले बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्याम सुंदर मदन वृंदावन चंद्र जय श्याम सुंदर जय राधा रमण रस बिहारी श्री गोकुलानंद जय राधा कांत राधा विनोद श्री राधे गोविंद राधा कांत राधा विनोद श्री राधे गोविंद राधेश्वरी विनोदी भानुकुल चंद्र राधेश्वरी विनोदी भानुकुल चंद्र जय जय ललिता विशाखायादि गत शक्ति जय ललिता विशाखायादि गत शक्ति मंजरी आनंद पूर्णमासी कुंडलता जय वीरा पूर्णमासी कुंडलता जय वीरा कृपा करी देह जुगल चरणारविंद कृपा करी देह जुगल जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय नित्यानंद प्रभु की जय अद्वैताचार्य प्रभु की जय गदाधर पंडित की सुभाष पंडित की जय भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव की जय 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 श्री राधे कृष्ण नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव शंभो जय हरे कृष्ण।